नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु बहुत दिन पर सीधा सड़क आप देखिपे आम सहित जोड़ी होती शारदा बाबा सीधा सड़क बाबा सहित कथा अनेक कथा रही सीधा सड़क कथा आम सहित जोड़ी ही रुहतु भिडियो शेष पर्यंत बाबा आपको प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ। आज एक दिव्य कथा कहबी आपण माने शेष पर्यंत वीडियो को देखिए। आज कहिबार तात्पर्य गोटे कथारू आरंभ करुच्ची कथा प्रसंगरू। थरे जड़े जमीदार थे से जमीदार घर को किसी साधु सन्त महात्मा माने आसी पहुँचले। जमीदार चाकर को पठेले कहले बाबू जा क्षीर गोटे कलसी कलसी क्षीर आण खीरी हम खीरी हेले साधु सन्त माने खीरी की भोजन करेंगे। बिचारा चाकर जड़े गले गोपाल घर अपेक्षा कले। गोपाल गाई दोही सारा एवं माठिया बा कलसी कलसी क्षीर देला। क्षीर को नदीक मुंडे मुंडे आसुंती। चाकर गोटे हालिया लगे गोटे गछ मूल विश्राम करुँच। विश्राम करुवा समय सुलुसुलिया पवन है चाकर को निद लग यही समय गछ उपर गोटे शागुणा बा चिलटीए गोटे मृत साप को खाऊा समय सापर ग्रंथि विष ग्रंथि छंचु आघात होती विष थप थप झरला पहला कौटी ना क्षीर माठिया चाकर को जना ना क्षीर गला क्षीरी प्रस्तुत है। जमीदार क्षीरी देले विषयुक्त क्षीरी खाई किसी साधु सन्त मरीगले जो हजम कर न पाइले। जमीदार मरी चाकर से क्षीरी खाई मरी साप तो मरी शागुणा मरीगला। समते पहुंचले जमलोक ये विचार करागला ये शागुणार आहार था चिल्लर आहार था साप सी धर्म खाइला तार दोष ना सापर मरबार था सी सर्पजोनी आई तार आयुष सरला सी चिल्ल हाथ में मरला। ये गोपाल तो क्षीर विष दे ना चाकर तो विष पूरे नाला जमीदार तो साधु सन्त को मारिबार उद्देश्य नाला तेणु ये विष खाई समस्ते मरले। ये पाप तक संसार रे किए नब जो गोटे मरी साधु सन्त मैंने गोटे कर्म मरी पापटी निश्चिंत होता से पापटी को ग्रहण कर किए सज्जन यही हूँ प्रसंग। से धर्मराज जम विचार कर चित्रगुप्त कहले हे चित्रगुप्त ये पाप गुड़ी को तुम्हें विभिन्न प्रकार रोग रूप में विभिन्न प्रकार दुख रूप में साइतिक रख जो माने सबु बेले अन्यर निंदा करुथेबे अजथा निंदा करुथेबे से मानकु ये पाप गुड़ी को भाग बांट कर देदब। तेणु सज्जन कहिबार तात्पर्य आम जेतिकी समय अन्यर निंदा करुचे सेतिकी समय आम भगवान नाम जप कले असुविधा कौन अच्छी। तेणु पर निंदा सम पाप हूँ गोहत्या जेतिकी पाप परर निंदा कले सेतिकी पाप। कहिबार तात्पर्य सबु वस्तु भितर भल रही मंद रही आमे सबुथे भल को देखा पड़ो। किसी लोक कथा कौन शारदा बाबा ब्रह्मदन स्पर्श करुँच किए रोग मुक्त हो किए होना किए रोग मुक्त होउची हेले सीए बाहादुरी सीए क्रेडिट मोर नुह किए न हो पारे से कथा मोर नुह। जो भक्त माने शनिदेव आश्रम को आसुंच बांछा बटक परिक्रमा करुँच ठाकुर दर्शन करुँच आमे तो कहूनु तुम आयुर्वेदिक औषध खाओ ना आमे तो कहूनु तुम एलोपैथिक औषध खाओ ना औषध है चिंतयंतं विष्णु आ दुआ सहित दबार महत्व अच्छी दबा दुआ हूँ एक संगे तेना आसुँच जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करुँच शनिदेव दर्शन करुँच घंटाटे सत्संग बसुँच गोटे घंटा नाम संकीर्तन बसुँच हरिनाम तल्लीन तद्गत है प्रसाद पाँच ब्रह्म दंड स्पर्श ब्रह्म कौटी ना ब्रह्म जे खाली गोटे दंड भितर ब्रह्म को शक्ति अच्छी ये कौटी वस्तु ना एमती कौ जगह ना जोटी ब्रह्म नाहांती। तेणु से ब्रह्म को अनुभव करने माध्य भागवतकार कहते सकल भूते हरि बसे क्षेत्रज्ञ रूपे परकाशे अग्नि जेसने काष्टे थाई से रूपे विश्व आत्मा थी से तो जो मान भावना आउे दंड टी स्पर्श है मात्र मो रोग भल हो प्रभुंर आशीर्वाद मत दंड मध्यम ठाकुर मिल भावना भितर कृपा आसी जाऊँगी कृपा द्वारा दुष्कृति कटि जाऊँगी दुष्कृति कटिगले से निश्चिंत भाव रोग मुक्त हो पार्टी। तेणु ये हूँ विश्वास कथा ये हूँ कृपार कथा ये गोटे दिग प्रसाद व्यवस्था करा घंटे 2 घंटा नाम संकीर्तन करुँच परिक्रमा करुँच ठाकुर दर्शन करुँच वज्र कवच बहीटे नहीं दैनिक पढ़ाई आम कहूँ अभय पंजर बही दौचु लक्ष्मी पंजर बहीटे दौचु ये सब पॉजिटिव कथा कि केतेक नास्तिक अच्छा जो व्हाट्सएप ग्रुप वाला मु ना नरिकी चैनल रे कहबी किसी ग्रुप किसी काम ना यहीटा सेटा 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 एमती सब विभिन्न लिखे तेणु से केवल
ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଜଣାତାରେ ଯୋଉ ପାପଟି ହଉଛି ସେମାନେ ସେଇ ପାପ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ସଞ୍ଚୟ କରି ପାପ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲେ, ପାପ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ପାପର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲେ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବ, ଯିଏ କଳା ଧନ ରଖିଛି କୋଉଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବ ନା ସୁଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲିବ ଅଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପାପ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ପାପର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା, କିଏ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲା, କିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହିଂସା କରୁଥିଲା ଗୋପାଳ ବୋଲି କହୁଥିଲା ସେ ଗାଳି କରୁଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ସଖା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭଲ ପାଉଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଳି ମାରିକିରି ଖେଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ଗାଳି ତାଳି ଉଭୟ ରହିଛି ଜୀବନରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅନେକ କଥାକୁ ଆମେ କହିବାର କଥା। ପ୍ରାରବ୍ଧ କିଭଳି ଭାବରେ କଟେ, ଭୋତାତ କର୍ମ ପଦେ ସେବ, କର୍ମ ହଉ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ, କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ତେଣୁ କର୍ମ ହଉଛି ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତ୍ଫଳ ଲାଭ କରିବା, କୁକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୁକର୍ମ ଲାଭ କରିବା, ୟା ହଉଛି ନିଃସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଆଜି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ଆଜି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ ହେଇଛି। ମାଳିକା କଥା ମଧ୍ୟ ପଦ୍ୟ ରଖିବା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, ମୀନ ଶନି ମେଳକୁ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ, ସେବେଳେ ସମର ହେବ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳେ। ମୀନ ଶନି ପଡ଼ିଲେ ରୋଗ ଆସେ। ଆଜି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଆସିଲାଣି। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ମୁଖରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଗତି କରୁଛି। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ, ବାପା ପୁଅରେ ଅଶାନ୍ତି, ପିତା ପୁତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି, ମା ପୁଅରେ ଅଶାନ୍ତି। ଆଜି ସବୁଠି ଅଶାନ୍ତି ଆସିଛି। ଏ ଅଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି କଣ? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଯାହାକୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଥିଲେ, କୋଇଲିଲ ଘରେ ଘରେ କହିବୁ ତୁ ଯାଇ, ଘୋଷ ଅଣାକ୍ଷର ଚିହ୍ନ ବେଳ ଆଉ ନାହିଁ। ଗଲା କଥା କହିଲି ସୂଚନା ନ କର, ଯାହା ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କର। ଯାହାକୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗତସ୍ୟ ସୂଚନା ନାସ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜୀବନ ଗଲାଣି, କେତେ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି, କେତେ ସମସ୍ୟା ଗଲାଣି, କେତେ କଣ ଗଲାଣି। ସବୁକୁ ଗଲାଟାକୁ ଛାଡିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଶରଣାଗତ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ହଉଛି ବଡ କଥା। ସନ୍ଥ ସନ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ହେତୁବାଦୀ ବେତାଣ୍ଡିଆ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ କାହିଁକି ଯିବ? ଯଦି ନ ଯାଇ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ଯିବ? ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବାକୁଳ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଅନେକ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଦି ଆସୀନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ରଥ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମରି ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି କୁଦ ହାଟ। ଏଇ 2-3 ମାସ ହେଲା ସେ ସାଧୁ ଦେହ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଫୁଲ ବାବା। ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ସେ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ପୂଜାକ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କନିଆରୀ ମଞ୍ଜି ଆସିବ, ଛେଚା ହବ, ଚା ହବ, ସେ ଚା ପିଉଥିଲେ। ଆପଣ ଯିବେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେ ପଚାରିବେ, ଆଶ୍ରମ ପଚାରିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କନିଆରୀ ଫଳ ଖାଇଲେ ଲୋକ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କନିଆରୀ ମଞ୍ଜି ସେ ଚା କରି ପିଅନ୍ତି। ଏମିତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇଛନ୍ତି। କାହାଠୁ ପଇସା କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଭିକ୍ଷା କରି ଖେଚୁଡି କରନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚକୋଲେଟ ରଖିଥିବେ ପାଖରେ, ପିଲାମାନେ ବାଣ୍ଟିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲି, ଦଣ୍ଡବତ କଲି। ପ୍ରଣାମ କରି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମନେ ପଡୁନି 10 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କା କଣ ଥିଲା ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନେ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଲି। ରଖନ୍ତିନି, ମୋ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଲେ। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ମନ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମାନେ ଯୋଉ ବାହୁଡା ସମୟ କିଛି ରସାବଳି ଭୋଗ ହଉଛି, ମାନେ ରସାବଳି ନାହିଁ, ମିଠା, ମାନେ ଗୋଟେ ମିଠା, ମୋର ମିଠା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯିଏ ଭୋଗ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଗୁଡିଆ ମାନେ ତାର ମଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରି ଖାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାର ଭୋଗ ବିକ୍ରି କରେ ବା ବାଣ୍ଟେ, ଏମିତି କଣ କରେ। ସିଏ ମତେ ଆଣି 2ଟି ରସଗୋଲା ମୋ ହାତକୁ ଦେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସେତିକି ପଇସାରେ ରସଗୋଲା ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା, ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ମତେ ତତ୍କାଳ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ଯିବା, ଭଗବାନ ଭାଗବତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ନରହରି ଖେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପ ଧରି। ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଅବତାର ଯେତେ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଆମେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହଉଛନ୍ତି ଜାତିସ୍ମର ଭକ୍ତ। କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହଉଛନ୍ତି ସନତ ଋଷି ସିଏ ଥିଲେ, ଯେ କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କୟାଧୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଥିଲା, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ସବୁଠାରେ ତୁମ ଭଲିଳା ପ୍ରକାଶ। ତାରି ପାଇଁ ଭଗବାନ ନରସିଂହ ରୂପ କହିଲେ, ନର କେଶରୀ ରୂପ ଧରି ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଆସିଲେ ବାହାରି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ ନୃସିଂହ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେ ଯେତେ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମେ ଯେ କହିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବା, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଭକ୍ତି କରିବା, ତମେ ମାନେ ଆମେ ତ ସିଧା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ସେ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିନୁ ସନ୍ଥ କୃପା ନ ମିଳଇ ଭଗବନ୍ତା, ବିନା ସନ୍ଥ କୃପା ନହେଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସଜ୍ଜନ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଲକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅନେକ ସବୁଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଂସାରରେ ଭଲ ହଉଛି, ସନ୍ଥଟିଏ ଅଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ସିଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେତେ ନାମ ଜପ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ବସିକିରି ଆମେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆମେ ମଳିନତା ହେଇଯିବା। ଆମେ ଯେତେ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବା, ପବିତ୍ର ଚେତନା କରିବା, ପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ତଉଲିବା। ଆମେ କେତେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଅଛେ, ପବିତ୍ର ଅଛେ, ଚରିତ୍ରବାନ ଅଛେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ଥରେ ଆମେ ମାପିବା। ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା କଥା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖରାପ କରୁଛି, ଏ ସଂସାରରେ କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱ ରୁଚି ରଖା, ଯୋ ଯଶ କରେ ଦଶ ପଲ ଚକା। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛି ପ୍ରକୃତି ତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦବ। ଉତ୍ତାପ ହଉଛି, ଆମେ କଣ ବର୍ଷା କରି ଦଉଛେ? ପ୍ରକୃତିରେ ଖରା ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ, 42 ଡିଗ୍ରୀ, 45 ଡିଗ୍ରୀ, ସେ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ସଂସାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ସେ ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଲ ହିଁ ଭଲ ଆସିବ, ମନ୍ଦ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭକ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ହଉଛି ଏଇଆ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଋଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଛାଡୁନାହିଁ, ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଅଧୁଆମରେ ଯୋଡିଏ ହାତକୁ ଏମିତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଠିଆ ହେବେ, ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ, ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେ। ଓଂ ହ୍ରିଂ 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 ଓଂ, 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 ଓଂ ହ୍ରିଂ 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 ଓଂ। ଏହି ପ୍ରକାର 9 ଥର କହିସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିର ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଥବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଥବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚାପ ଥବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଥବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଠା ଘର ହେଇଯାଇଛି, ଏସି ହେଇଯାଇଛି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା, ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ଆଉଛି, ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଶାନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଚାପ ଅଛି। ଇଏ ମାନସିକ ଚାପ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆକୁ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ 9 ଦିନ ବା 7 ଦିନ କରିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ରୋଗ ଯଦି ଅଛି ଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମନ୍ଦନ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ମୋର ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦଉଛି, ଯୋଉ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲେ କଟକ ଓମ୍ପି ଛକ ଆସିବେ। କଟକ ଓମ୍ପି ଛକ ଠାରୁ ବାଲିକୁଦା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ବାଲିକୁଦା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳପୁର ଛକ, ସେ ଗୋପାଳପୁର ଛକ ପାଖରୁ ଗୋଗଳ ଗ୍ରାମ ଶନି ମନ୍ଦିର ପଚାରିକିରି ଆସିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦଉଛି, ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ 7326908936, 7326908936। এই କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶାରଦା ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।